ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں۔ سامعین آداب، پروگرام نئی منزلیں لے کر میں آپ کا میزبان سہیل بٹ حاضر۔ سامعین، زرعی شعبے کو ہمارے ملک کے اقتصادی منظرنامے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس شعبے سے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور دوسری جانب 70% آبادی کو روزگار بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس شعبے میں جدیدیت آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں کاشتکاری کرنے کے طور طریقوں میں آسانی پیدا ہو رہی ہے اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے معیار حیات میں بہتری آ رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے جموں کشمیر میں بھی زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کو دوام بخشنے کے لیے متعدد فلیگ شپ پروگرام اور اسکیمیں شروع کی ہیں۔ ان میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی HADP بھی شامل ہے۔ یہ پروگرام ICAR کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگلا رائے کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی نے وجود میں لایا ہے اور اس سے ہمارے یہاں کے کسان اور بے روزگار نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ میں HADP کی حصولیابیوں اور پیش رفت کے تعلق سے ہمارے پلوامہ کے نمائندے میر نذیر نے چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ وحید الرحمان کے ساتھ بات کی۔ آئیے سماعت کریں۔ جہاں تک پلوامہ ضلع میں بات کریں گے زراعت کے حوالے سے تو ایک فرٹائل ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے اور یہاں کی تقریباً 100% آبادی اگر ہم کہیں گے زراعت اور باغبانی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، وابستہ ہیں اور زر کثیر زرعی اور باغبانی شعبے سے یہاں کے جو لوگ ہیں کما رہے ہیں۔ وحید صاحب، ابتدا میں بتائیے کہ آپ نے جو ہی یہاں جوائن کیا ہے، چونکہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے پلوامہ ایک فرٹائل ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جی، آپ کا یہ کہنا کہ پلوامہ ڈسٹرکٹ ایگریکلچر کے لحاظ سے ایک مقام رکھتا ہے کشمیر میں، وہ بالکل درست ہے۔ یہاں کافی فارمر جو ہیں پروگریسو فارمرز ہیں، لوگوں کی دلچسپی ہے ایگریکلچر میں اور انکم کا خاصا جو ریونیو آ رہا ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو آپ بتائیے ابھی کہاں پر ہے پلوامہ کا ایگریکلچر؟ آپ کے اعداد و شمار کے حوالے سے کتنی پروگریس ہے؟ باقی ضلع میں جیسے ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام جو گورنمنٹ نے پروگرام شروع کیا ہے، یہ اپنی نوعیت کا ملک میں ایک پہلا پروگرام ہے جس میں تقریباً 29 پروجیکٹ جو ہیں وہ جن کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں تقریباً 17 پروجیکٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہی ان کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا پروگرام جو ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ تو اس میں ہمارے جو فارمرس ہیں آن لائن اپلیکیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ کیا کس چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ بہت سے پروجیکٹس ہیں، جیسے ہمیں فارم مشینری ہے، ہائی ٹیک پالی ہاؤسز ہیں، لو ٹیک پالی ہاؤسز ہیں، یہ انٹیگریٹڈ فارمنگ کا ایک کنسیپٹ ہے وہ بھی اس میں ہے۔ تو یہ تقریباً 17 پروجیکٹس ہیں، تو جن پہ کام ہو رہا ہے، کافی حد تک اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں اور اس کا جو اثر جو دیکھا جا رہا ہے کہ کافی اچھے اثرات ہیں، لوگ اس میں فارمر بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اگر رائس کی ہم بات کریں، جس طرح میں نے کہا پلوامہ کو رائس باؤل کہتے تھے، اور HADP میں اس کا کمپوننٹ ہے؟ رائس کا تو کوئی اس میں اسپیسیفکلی نہیں ہے۔ تو رائس کا واقعی جو ایک رائس جو کلٹیویشن تھی اس پہ افیکٹ پڑا ہے اس وجہ سے کہ جو ہائی ڈائنیسٹی لوگوں کا رجحان ہائی ڈائنیسٹی آرچرز کی طرف ہے، تو اس کی وجہ سے رائس کا جو یہ شفٹ ایک ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس 16,000 سے زیادہ ہیکٹیئر ایریا جو ہے وہ انڈر رائس ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں۔ جی جی۔ تو ابھی ان کو آپ ہائیبرڈ دے رہے ہیں کچھ جو بیج؟ نہیں، ہائیبرڈ تو نہیں، انہیں ہائی ییلڈنگ ورائٹیز ہماری شالیمار 4 شالیمار 5 جو ہے وہ ان کو ہم دے رہے ہیں۔ اس کے اچھے خاصے پروڈکشن ہے۔ جو روایتی بریڈس تھے ہمارے اس کے پیڈی کے، ان کی نسبت اس میں ییلڈ جو ہے وہ اچھا خاصا ہے اور پلوامہ میں پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی زیادہ ہے۔ فارمرز ویلفیئر کے لیے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ فارمرز جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہوا ہے، اس میں 17 پروجیکٹس ہیں ہمارے ایگریکلچر میں۔ اس میں ہارٹیکلچر بھی کے پاس بھی پروجیکٹ ہیں، اینیمل ہسبنڈری، شیپ ہسبنڈری، وہ بھی ان کے پاس۔ ایگریکلچر کے پاس کیا ہے؟
ایگریکلچر کے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا فارم میکنائزیشن ہے, ہائی ٹیک پالی ہاؤسز ہیں, انٹیگریٹڈ فارمنگ ہے, آئل سیڈ مشن بھی اس میں, مطلب آئل سیڈ میں جیسے ہم نے ربی میں اس سال تقریباً 18,600 ہیکٹیئر جو ہے وہ ایریا جو ہے اس سال آئل سیڈ میں لوگوں نے سوئنگ کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی انکم میں کافی اضافہ ہوگا. سبزیوں کی کاشت اب بہت ہے, اب لوگ کمرشل طریقے سے بھی سبزیاں اگا رہے ہیں اور بعد میں اسے زر کثیر بھی کما رہے ہیں, تو سبزیوں کے ہائیبرڈ اقسام اور ان کے لیے کیا ہیلپ ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی یہاں کے فارمرز کو؟ بالکل, یہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایریا ایکسپینشن انڈر ہائیبرڈ ویجیٹیبلز بھی ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے. اس میں فارمر خود اپنی چوائس کا سیڈ لاتا ہے ہائیبرڈ, تو اس کی جو ڈائریکٹ ڈی بی ٹی مطلب اس کو پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, آن لائن ٹرانسفر ہی. کیا تو جیسے مطلب ٹمیٹو ہے, کیبیج, کالی فلاور, ربی خریف دونوں سیزن میں یہ ہوتا ہے, برنجل, جو بھی مطلب ویجیٹیبلز ہیں کشمیر میں گرو ہو رہی ہیں وہ اچھی خاصی تعداد ہے, مطلب اقسام ہیں سبزیوں کی, کیپسیکم ہے, چلیز ہے, کالی فلاور, کیبیج, اور ایگزاٹک ویجیٹیبلز کا بھی جو ہے اس میں مطلب رکھا گیا ہے. ایگزاٹک ویجیٹیبلز میں جیسے بروکلی ہے. وحید صاحب, ہم کہہ رہے تھے میکینزم کیا ہے یہاں پہ, جس طرح فارم مشینری آپ کاشتکاروں کو دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں, اس کا میکینزم کیا ہے, آن لائن طریقہ ہے, آف لائن طریقہ ہے, یہ ذرا آپ زمینداروں کو. ہماری ایک تو ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں وہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں, تو اس کے بعد ایک ڈی ایل سی ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جو ہیں اس کے چیئرمین, ڈی ایل سی کے بعد لوگوں کو اس کا مطلب بینیفٹ ملتا ہے. دوسری ایک اور اسکیم ہے جے کے سپ, تو اس میں بھی آن لائن اپلیکیشنز کا سلسلہ ہے, جس میں ہماری نچ کراپس جو ہے یہ سیفران کو ہم نے اس میں لایا ہوا ہے. تقریباً ایک کنال کا 58,000 روپیز جو ہے وہ فارمر کے لیے, مطلب فارمر کو اس کا 50% ملتا ہے, تقریباً 28,000 کے آس پاس اس میں, وہ بھی آن لائن ہے. تو اس کے دوسرے کمپوننٹس ہیں, مطلب ایریا ویجیٹیبل کلٹیویشن کے لیے مطلب جو ایریا ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ بھی اس میں ہے, اس کا بھی آن لائن ہے. کچھ اسکیمز ہماری ہیں مطلب جیسے کیپیکس وغیرہ میں, وہاں آف لائن کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وہاں فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہی, تو اس میں بھی ہم, باقی زیادہ تر جو ہمارا پورشن ہے وہ آن لائن ہی اپلیکیشن کا ہے. اچھا, زمینداروں کو یہ اپلائنسز ملتے ہیں؟ جی بالکل ملتے ہیں. خالی سبسڈی ان کی ہے؟ سبسڈی ہے اس میں, اپلائنسز میں مطلب ٹریکٹر کی سبسڈی ہے, ٹلر, ویڈر, برش کٹر, ہائی ٹیک پالی ہاؤس جو ہیں اس میں تقریباً 95% سبسڈی ہے, اس میں دے رہے ہیں. لو ٹیک پالی ہاؤسز ہیں تو ان میں بھی سبسڈی مل رہی ہے. ہم راؤنڈ دی ایئر مشروم ایک پروجیکٹ ہے ہمارا, اس میں لوگوں کو سبسڈی مل رہی ہے. اس میں ہم نے یہاں پہ یہ کنٹرول کنڈیشن مشروم رومز بنائے ہوئے ہیں کنٹرول کنڈیشن میں, وہ یہاں لوگوں کو ملتے ہیں جی. اور انٹیگریٹڈ فارمنگ میں ہم نے ورمی کمپوسٹ جو ہے یہ مطلب بالکل بنائے ہوئے ہیں. کمرشل بھی, کمرشل ہم نے تقریباً ایک تو آلریڈی ہمارا جو ہے وہ کر رہے ہیں, دوسرا ہم نے اس سال ترال میں ایک بنایا, 2 اور ہم اس کاکپورہ میں سب ڈویژن میں بنا رہے ہیں کمرشل ورمی کمپوسٹ. اس میں کیا فائدہ ملتا ہے زمینداروں کو؟ لارج اسکیل پہ ہوتے ہیں, اور جو فارمر ہوتا 7.5 لاکھ روپے اس میں سبسڈی ہے فارمر کو ملتی ہے, تو اس میں وہ اپنا وہ بنا کے مطلب اس وہ سیل کر سکتا ہے. تو جو ڈومیسٹک جو ہیں ہم مطلب گھر کے لیے انڈیویجول ورمی کمپوسٹ ہیں وہ فارمر اپنے زمین کے لیے جو اس کو کھاد وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں بناتے ہیں. جو کمرشل ہے اس میں وہ سیل کر سکتے ہیں اس کی. وحید صاحب, مشروم کی آپ نے بات کی ہے, پلوامہ مشروم کے لیے بھی مانا جاتا ہے, تو اس کو بھی آپ نے کمرشلائز کیا ہے, تو کتنے سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں اس میں جو مشروم کلٹیویشن کرتے ہیں؟ اس میں کافی مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں کہ وہ اس کی طرف آئے ہیں, مطلب یہ جس میں وہ ورمی اس کا وہ جو کمپوسٹ ہے اس کے لیے ہم ان کو سبسڈی دیتے ہیں. اور یہ مشروم شیڈ بنانے کے لیے ہم ان کو 1.5 لاکھ روپیہ کا سبسڈی دے رہے ہیں. تو اس میں بھی اچھی خاصی جو ہے مطلب اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی ہیں اور اپروو بھی ہوئی ہیں اور گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ بھی ہوئی ہے. آپ جاتے ہیں گراؤنڈ پہ دیکھنے کے لیے؟ جی بہت کراپنگ یونٹ ہیں ان میں گیا, میں نے دیکھا وہاں پہ مشروم. تو ہمارے وومن سیلف ہیلپ گروپ جن کو تقریباً ہم 10,000 روپیہ انسینٹیو دیتے ہیں, وہ بھی مطلب اس میں اس کی پیکیجنگ کے لیے ہم ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں. وومن سیلف ہیلپ گروپ بھی اس میں ہیں اور سیلف ہیلپ گروپ بھی اس میں کام کر رہے ہیں. ایون ایف پی اوز بھی جو ہیں اس میں کام کر رہی ہیں. سامعین, پلوامہ ضلع باغبانی کے لیے بھی مشہور ہے اور یہاں تیار ہونے والے میوہ جات کی مقامی اور قومی بازاروں میں کافی مانگ ہے اور باغ مالکان کو اپنی پیداوار کی اچھی خاصی قیمت ملتی ہے. ضلع میں ہارٹیکلچر شعبے کی پیش رفت کے تعلق سے میر نذیر نے ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر آفیسر ریاض احمد شاہ کے ساتھ بات کی. آئیے سماعت کریں.
महकमे बागबानी की हमेशा ये कोशिश रही कि जो मालिकानी बागात है और महकमा बागबान है, हमारा स्टाफ है, हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, हमारा राब्ता ठीक ठाक बरकरार रहे आपस में। हमारी मैसेज यही है हमारे बाग मालिकान से कि वो हमारे राब्ते में रहे और दाएं बाएं जो भी लोग इनको बीच में आ जाते हैं जिनके पास सही नॉलेज नहीं होती है, डिपार्टमेंट की हमेशा चाहत है कि साइंटिफिक लाइंस पे हम इनकी गाइडेंस इनको प्रोवाइड करें, इनकी रहबरी करें और जो भी हमारे जैसे मान लो सुपर शेड्यूल है तो उस सुपर शेड्यूल से बाहर न जाएं। जो बीच में जो गलत लोग आ जाते हैं, गलत दवाएं इनको प्रोवाइड करते हैं सस्ते दामों या जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, तो हमने इनको यही बोला कि डिपार्टमेंट की जो भी गाइडलाइंस है, डिपार्टमेंट की जो भी साइंटिफिक लाइंस पे हम इनको गाइडेंस देते हैं उसी के ऊपर कारबंद रहे, उससे बाहर ना जाए। इस बार अभी फ्रूट सीजन भी आगे आ रहा है और मौसम भी पिछले दिनों ख़राब था, और साइंटिफिक तरीके पे बागवानों को किन चीज़ों का एहतियात करना पड़ेगा ताकि अच्छा खासा फ्रूट इस बार पुलवामा के बाग मालिकान को हासिल हो सके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह ठीक आएगा। बीच में कुछ नासाजगार हालात भी हो गए, कहीं जगह पे हमें हेल स्टॉर्म का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीद है कि अगर हम मालिकान बागात जो हमारा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, जो हमारा सुपर शेड्यूल है, अगर उस पर अमल करेंगे, उसको मिनोअन उस पर अमल दरामद करेंगे तो इंशाल्लाह उसी को मेन नुस्खा मान के हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। हमारा एक्चुअली डिपार्टमेंट का टारगेट ये होता है कि इनका बागबानी का खर्चा कम हो जाए और इनकी आमदन ज़्यादा आ जाए। तो इंशाल्लाह अगर हमारे नुस्खों पे चलेंगे, महकमे बागबानी की जो हिदायत है वक्तन फवक्तन जो हम देते रहते हैं, अगर उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इनको भरपूर पैदावार मिल जाएगा। मार्केट में जो गैर मयारी अद्वियात जो दुकानदार या दवाइयाँ बेचने वाले करते हैं, जो इसके लिए एक चेकिंग स्क्वाड्स हैं आपके पास? हालांकि देखा गया था पिछले दिनों कि आपने कई एक इलाकों में, चाहे त्राल हो, राजपुरा हो, लितर इलाका हो, आप बजाते खुद टीम लेके गए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा जो इस तरह की चीज़ों में मुलविस पाए जाते हैं, जो गैर मयारी अद्वियात बाग वालों को देते हैं? मेरे साहब आप भी वाकिफ़ हैं कि पहले दिन से ही, जब से एक्टिव सीज़न हमारा शुरू हो गया मार्च से ही, आपको भी पता है कि मैंने अपने पूरे जो ज़ैली मेरे अफसरान हैं उनकी टीम्स बनाई और ख़ुद भी मैं कई जगह गया, तो हमने बहुत जगह छापे डाले ताकि इन पे कदगन लग सके, ताकि ये गलत चीज़ें हमारे मालिकान बागात तक ना पहुँचाए। तो मैं मालिकान बागात से पहले ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारी बातों पे अमल करें, हमारे नुस्खों पे अमल करें, वो इनकी बातों में ना आ जाए, हमारे सुपर शेड्यूल से बाहर ना जाए। उसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी, उन पेस्टिसाइड डीलर्स भाइयों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो सुपर शेड्यूल में हमने दवाइयाँ रिकमेंड की हैं उन्हीं दवाइयों को बेचे, इधर उधर की कोई गैर मयारी दवाई न बेचे, ताकि हमारे मालिकान बागात को कोई धोखा ना लगे। सामीन, दीही इलाकों में तरक्याती ढांचे में मुस्बत बदलाव लाने की गरज से मरकजी सरकार ने चंद बरस पहले MG नरेगा एक्ट वजूद में लाया, जिसकी बदौलत दीही और दूर दराज इलाकों में छोटे बड़े काम मुकम्मल किए गए। नीज बेरोजगार नौजवानों को कम से कम 100 दिनों का सालाना रोजगार भी मैसर हुआ। सरकार ने इस एक्ट में कई सारी तब्दीलियां लाकर इसे अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण नाम दिया है। ये एक्ट 1 जुलाई 2026 से पूरे मुल्क में लागू किया गया। पेश है VB जीराम जी से मुतल्लिक नई मंजिलें डेस्क की ये खास रिपोर्ट। मुल्क में दीही तरक्की के बुनियादी ढांचे को फरोग देने, इन इलाकों में लोगों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब कराने और दीही इलाकों के लोगों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए मरकजी सरकार ने चंद बरस पहले महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वजूद में लाया। इसे उर्फ आम में MG नरेगा के नाम से भी जाना जाता था और इस एक्ट की अमलावरी से पूरे मुल्क के दीही इलाकों में तरक्याती अमल को दुवाम हासिल हुआ। नीज लोगों के मियारे हयात में एक मुस्बत बदलाव आ गया, मगर जमीनी सतह पर बेहतर नताइज हासिल करने की गरज से मरकजी सरकार ने इस एक्ट को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी से तब्दील कर दिया और ये नया मिशन पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया। ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं है कि पिछले 2 बरसों के दौरान इस एक्ट की रूह से जम्मू कश्मीर के अक्सर दीही इलाकों में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके अलावा ज़रूरी सीजन खत्म होने के बाद लोगों को रोजगार के नए मौके भी आसानी से मिलते रहे। पुराने एक्ट में बेरोजगारों को सालाना 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलती थी, लेकिन VBG राम जी एक्ट के तहत ये तादाद 125 दिन फी बरस पहुंच गई है। नए एक्ट के तहत लोगों को तेजी से
काम के इवज रकूमात की अदायगी भी होने लगी। ज़रिए सीजन को मद्देनजर रखते हुए बेरोजगारी के अय्याम में रोजगार भी मिलने लगा और गाँव देहात में देर असासे कायम करने की तरफ भी तवज्जो मरकूज होने लगी। अय्यामी कार के सालाना कोटा में 25 दिन का इजाफा जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम तस्वुर किया जाता है, खासतौर से उन अजला में जहाँ रोजगार के मौके पहले ही महदूद हैं। MG नरेगा के तहत कामगारों को मुआवजे के लिए कुछ इंतजार करना पड़ता था, लेकिन VBG रामजी के तहत उजरतों की अदायगी की ज्यादा से ज्यादा हद 15 दिन मुकर्रर की गई है। अगर इस नए मिशन को जमीनी सतह पर मुअस्सर तरीके पर अमलाया गया तो दीही इलाकों में फी कुंबा आमदनी बढ़ने के साथ साथ कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा। कामगारों की किल्लत को दूर करने के लिए फसलों की बुआई और कटाई के मौसमों में तामीराती कामों पर 60 दिनों का पॉज भी लग जाएगा, ताकि बेरोजगारी के अय्याम में लोगों को यकीनी तौर पर रोजगार मुहैया हो सके। जम्मू कश्मीर, जहां ज़राअत और बागवानी अक्सर लोगों का बुनियादी काम है, में एक्ट की इस मद को काफी अहमियत हासिल है। VBG रामजी के काम के कैलेंडर को किसानों के जरिए कैलेंडर के तकाजों के ऐन मुताबिक ढालने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। इसके तहत आर्जी रोजगार की दस्तयाबी के बजाय देर पा असासे कायम करने की तरफ तवज्जो मरकूज की जा रही है। तरजीहाती कामों में आबपाशी सहूलियात, पानी को तहफ़्फ़ुज़ देना, सैलाब से बचाव के काम, दीही सड़कें और आम लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात कायम करना शामिल हैं, क्योंकि ये असासे यहाँ के पहाड़ी और नागहानी आफात के खतरात वाले इलाकों के लिए फायदा बख्श साबित हो सकते हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि MG नरेगा एक्ट ने पिछले 5 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के दीही इक्तिसादी मंजरनामे को दुआम बख्शने में नुमाया किरदार अदा किया। पार्लियामेंट में हाल ही में पेश किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक्ट के तहत साल 2021-22 के दौरान 950 करोड़ रुपए, 2022-23 के दौरान 1051 करोड़ रुपए, 2023-24 के दौरान 921 करोड़ रुपए, 2024-25 के दौरान 1151 करोड़ रुपए और 2025-26 के दौरान 1447 करोड़ रुपये सर्फ किए गए। इसके अलावा साल 2025-26 के दौरान 4 करोड़ 22 लाख अय्यामी कार पैदा किए गए, जिनमें 87% मुआवजे की अदायगी भी की गई है। अब देखने की बात यह होगी कि VBG रामजी किस कदर जमीनी सतह पर अमलाया जाएगा और लोग इस नए मिशन से कितने मुस्तफीद होंगे। ताहम इस मिशन की कामयाबी तेज तर रकूमात की फराहमी, शफाफियत को यकीनी बनाने, नीज मिशन की अमल आवरी में तवालतों को कम से कम करने पर मुनहसिर होगी। नई मंजिलें के लिए मैं सईद मुबश्शिर रुफाई। सामीन, अनंतनाग जिले में सड़क राबतों को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। खस्ता सड़कों पर तारकोल बिछाने के काम में भी तेजी लाई जा रही है। इस ताल्लुक से हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने R&B महकमे के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अशफाक अहमद के साथ बात की। आइए समात करें। अशफाक साहब, बताइए क्या क्या प्रोजेक्ट अभी उन पे काम चल रहा है और ये भी बताइए क्या फ्यूचर प्लान है आपके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले अपने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। जो मैग्रामाइजेशन में एक डेडलॉक बन चुका था गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, वो रिजॉल्व हो गया। जो हमारा नई BC एरिया है उसमें हमने मैग्रामाइजेशन स्टार्ट की और अनंतनाग में अगले जो ये महीना है अगस्त और सितंबर में जो भी सड़कें मैग्राम के बगैर हैं उनमें सब जगह मैग्रामाइज हो जाएगा। तो दूसरी बात मैं और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट वालों को कि जो रोड है GMC और दुनी पावा के दरमियान, जो GMC के पीछे रोड है बिलाल मस्जिद से लेके शाजीपुरा बिलाल मस्जिद, वो सैंक्शन हो चुका है। तो उसको भी हम जल्दी ही, मुझे लगता है 10-15 दिनों में उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो आउरा में क्लाउड बर्स्ट हो गया है तो उसका भी हमने प्रपोजल भेजा है ब्रिज के लिए इंशाल्लाह और रहमान। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो भी जल्दी ही सैंक्शन हो जाएगा। अगर खुदा ना करे कभी भी पानी आ जाएगा उस नाले में तो लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो रोड कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो और बाकी जो नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सैंक्शन हो चुके हैं, वो उनका हमने टेंडरिंग प्रोसेस में है। और कुछ जो फ्लड में डैमेजेस हुआ था पिछले साल, वो जो सारे हमारे इस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 33 वर्क्स है वो सारे सैंक्शन हो चुके हैं और उनमें सब जगह काम चल रहा है। इसमें एक बात बताऊंगा, एक आरवनी में एक लिंक था, वो पूरा रोड था वो दह गया था पिछले साल फ्लड में, उसका भी हमने
एक हफ्ता पहले टेंडर खोल दिया है, उसका काम भी दो तीन या 4 दिन में लग जाएगा। जो हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिस है उन पे डायरेक्शन हो गई है, मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ, जो भी शासकीय के हैं, नबार्ड के हैं और जो मैग्नेमाइजेशन मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह रहमान मैं आपके माध्यम से लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, जो भी पैसा चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देता मतलब हमें फराहम कर रहा है, वो लोगों तक पैसा करके लोगों तक पहुँच जाएगा। जो छोटी सड़कें हैं या बड़ी सड़कें हैं, जैसे सालिया मीरपुरा के लोगों के साथ आपने वादा किया था कि वहां पे भी मैग्नेमाइजेशन हो जाएगा, सालिया मीरपुरा जो ईदगाह रोड है या बाकी कई रोड है, ये जो मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस है क्या ये सर 2 महीने कंटिन्यू रहेगा? देखिए, जो हमारा CNT का प्रोग्राम है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है पॉट होल है, तो जो भी कुछ सड़कें रह गई होंगी वो हम उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। 15 अक्टूबर तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर इंशाल्लाह रहमान मौसम भी ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहा तो 15 अक्टूबर जो भी हमारे इस साल का प्लान होगा मैग्नेमाइजेशन वो हम कंप्लीट कर देंगे। सर एडिशनलिटी में आपने सर जो मीरपुरा सालिया के लोगों के साथ सर वादा किया था, क्या उनकी डिमांड पूरी हो सकती है सर इस बार? इंशाल्लाह रहमान हमारा पार्ट होल प्रोग्राम है, उसमें हम इंशाल्लाह उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। अवाम उन्नास के लिए कोई खास पैगाम? अवाम उन्नास के लिए मेरा यही पैगाम है, जो भी हमें सड़कें या बिल्डिंग्स बनाते हैं ये आपका अपना एहसास है, इसमें आप कोयला न जलाए, कूड़ा करकट न डाले और जो भी हमारी अब जो भी छोटे बच्चे हैं वो चलते रहते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग से पत्थर मारते रहते हैं, वो शीशे तोड़ते हैं, या अपना जैसे आपका अपना घर है उसको ये जो गवर्नमेंट है ये आपकी है, ये सारे असासे आपके हैं, इसको भी वैसा ही समझे जैसे आप अपने घर को समझे। मेरी यही लोगों से अपील है। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी के हर एक जिले में लोग बागबानी को अपने अहम पेशे के तौर पर इख्तियार कर रहे हैं। कई जिलों में सेब की भरमार है, कहीं पर बादाम उगाए जाते हैं और कहीं पर कसरत से अखरोट की काश्त की जाती है। जिला कुपवाड़ा में दीगर मेवों के साथ अखरोट की ज्यादातर काश्तकारी की जाती है। जिले के हॉर्टिकल्चर मंजरनामे के ताल्लुक से हमारे कुपवाड़ा के नुमाइंदे रफीक अहमद ने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा इफ्तिखार अहमद के साथ एक तफसीली बातचीत की। आइए समाअत करें। ऑल ओवर जो भी हम फार्मिंग कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जो भी सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज आजकल ऑनलाइन है। मोबाइल पे एक क्लिक पे हर कोई उनके सामने आ जाता है कि कौन सी स्कीम में क्या क्या कंपोनेंट के तहत क्या क्या हम उनको सब्सिडी किस किस चीज़ में और कितने लेवल की देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा सब्सिडी 50% है सारी स्कीमों में, तो लेकिन HADP एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा है उसमें हम 80% सब्सिडी देते हैं P21 में, बाकी में 50% देते हैं। तो उसमें बड़े सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं हम। अगर हम पहले HADP की बात करें, P9 है हमारा, उसमें फार्म मैकेनाइजेशन बहुत ही है, जिसमें मशीनरी के तरफ से हम लोगों को सब्सिडी फराहम करते हैं, ट्रैक्टर पे, पावर टिलर पे, पावर वीडर पे, ट्रैक्टर ऑपरेटर, जो हमारे स्प्रेयर्स होते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम किसी भी जो भी हमारे यूथ हैं पढ़े लिखे उनको एक हम कंप्लीट मशीनरी बैंक बनाते हैं, वहाँ पे उनको हम सब्सिडी भी उसमें बड़ी सारी 50% से 5 लाख तक भी हम उनको सब्सिडी फराहम करते हैं। वॉलनट डिहलर पे हम सब्सिडी फराहम करते हैं। न्यूमेटिक प्रूनर्स जो आजकल आते हैं वो बैटरी पे जो प्रूनिंग की मशीनें वगैरह आती हैं उन पे भी हम, पावर ऑपरेटेड हाईटेक टूल्स बड़े सारे आते हैं, इसमें स्प्रेयर्स आते हैं। तो हम ऑलमोस्ट जो भी टूल्स एंड मशीनरी हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में यूज होता है तो हम उनको इसके तहत HADP में भी सब्सिडी फराहम करते हैं। इसमें यही है कि मैं अपने बाग वालों को यही कहूंगा कि उनको ऑनलाइन जाना है या अपने KKGs हैं, खिदमत किसान खिदमतगार बनाए गए हैं, तो वहां पे जाके वो ऑनलाइन करवा सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो वहां पे ऑनलाइन वो कर देंगे और वो एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उनको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं, ऑफिस से ही फिर उनको कॉल भी आ जाती है कि आपने फलानी चीज के लिए अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रजिस्टर करी है, तो आपका सीरियल नंबर जब भी आता है उनका तो उनको अकॉर्डिंगली कॉल चला जाता है और उनका रिस्पांस अगर पॉजिटिव में रहता है तो फिर उनको एथोराइजेशन अकॉर्डिंगली इशू होती है और वो लाते हैं। फिर जनरली उनको एम्बासिंग होती है पर्टिकुलर मशीनरी की, फिर वो बिल्स यहाँ पे डालता है, फिर उन बिल्स के अगेंस्ट उनको ट्रेजरी से फिर उनको पेमेंट मिलती है DBT मोड में। फिर हमारा P13 है, उसमें हम प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सिस्टम, इसमें हम वर्मी पिट्स और वर्मी बेड्स देते हैं और इम्प्रूव्ड फ्रूट प्लांट एप्पल देते हैं। इसमें पर बेनिफिशियरी हम 1000 रुपीज देते हैं सब्सिडी, फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में है, इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, शीप हस्बेंड्री, ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक कोलैबोरेटिव स्कीम है P13 इसमें ये यूनिट। इसमें हमने इस साल 951 ऑलमोस्ट 950 लोगों को हमने इस साल किया है अकॉर्ड सब्सिडी। इसमें प्लांट 730 को दिए हैं और वर्मी बेड्स
اور ورمی پٹس ہم نے 221 لوگوں کو دیے ہیں، لگ بھگ 11-11.5 لاکھ روپے کا، 12.25 لاکھ روپے تک کی ان کی سبسڈی بھی ہم نے کی ہے تھرو ٹریجری DBT موڈ کے ذریعے سے۔ پھر P15 ہے ڈیولپمنٹ آف رین فیڈ ایریا، ہمارا جو ڈسٹرکٹ کوپوارہ یہ آلموسٹ سارا رین فیڈ ہے، جو پیچھے لسٹیں گئی ہیں ہائر اتھارٹیز کو جو اسکیم میں ابھی تک ہیں، تو ان کے حساب سے بہت سارے گاؤں اس میں انکلوڈ نہیں تھے، لیکن اب جب اس میں لوگوں کی ہم نے دیکھی کہ ریکوائرمنٹ بڑی ہے تو ایریاز کور نہیں ہوئے، تو ایک نئی لسٹ ہم نے فلوٹ کی ہے ہائر اتھارٹیز کو کہ اگر وہ بھی اس سال انکلوڈ ہو جائے گا تو آلموسٹ 80% ہمارا پورا ڈسٹرکٹ یہ رین فیڈ میں کور ہو جائے گا، پھر ہم لوگوں کو زیادہ تر اس میں فیسلٹیز دے سکتے ہیں۔ اس میں ہم ڈیمانسٹریشن، انٹرونشن، ورمی کمپوسٹ یونٹس، گریویٹی فیڈ، ڈرپ اریگیشن سسٹم دیتے ہیں، تو ایک واٹر سٹوریج ٹینک، اس میں پولی لائننگ بھی ڈالتے ہیں، اس پہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں، ڈیپ بور ویلز دیتے ہیں، روف ٹاپ رین واٹر ہارویسٹنگ اسٹرکچرز، اس پہ بھی ہم ان کو اچھی خاصی سبسڈی دیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی کی جو قلت ہوئے گی آگے بالکل ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری ویتھ ہے جس دریائے جہلم، اس کا واٹر لیول پچھلے دنوں تک کتنا کم تھا۔ اگر ہم کپواڑہ کی بات کریں، یہاں پہ مین نالا پہرو جاتا ہے، پہرو تو مئی کے بعد میں خشک ہو جاتا ہے، اس میں پانی کی لیول نہ ہونے کے برابر رہتی ہے، تو پھر پانی کو ہمیں جوڈیشسلی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ٹائملی جو روف ٹاپ رین واٹر سسٹمز اپنے باغوں میں جو بھی اسٹرکچرز لگے ہیں یا اپنے گھروں میں بھی ہم یہ لگائیں گے، تو اگر ہم اس کو کریں گے ہارویسٹ، تو یہ پانی ہمیں آگے کام آئے گا پینے کے لیے بھی، اور جو ہماری سینچائی کا ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہمیں اس میں فائدہ مل سکتا ہے۔ اور ایگرو پروسیسنگ، کریشن آف سٹوریج انفراسٹرکچر رورل ایریاز میں، اس کے لیے بھی ہم دیتے ہیں۔ اسمال پروسیسنگ یونٹس یعنی پیک ہاؤسز، اس میں بھی ہم 2 لاکھ روپے لگ بھگ ان کو سبسڈی دیتے ہیں۔ ورمی کمپوسٹ یونٹس بھی ہم دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہم 50,000 روپے کی سبسڈی دیتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں کو یہی چاہیں گے کہ وہ اسکیم دیکھ کے پھر آن لائن جا کے اس میں وہ ایڈ کر کے اپنا کر سکتے ہیں۔ پھر P29 یہ ہے پروڈکشن آف ڈیزائنر پلانٹس اینڈ فار پروموشن آف ہائی ڈینسٹی پلانٹس اینڈ ریجوونیشن آف آرچارڈس۔ یہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، اس میں بڑی ساری چیزیں، اسٹیبلشمنٹ آف مدر آرچارڈ، پھر ہے ریجوونیشن آف اولڈ اینڈ سنائل آرچارڈ، اور کیپیسٹی بلڈنگ، 3 مدس ہیں اس میں، اور اس میں نرسری بھی ہے۔ اس میں ہمیں 3 چیزیں لینی پڑتی ہے انٹیگریشن میں، اس میں صرف مدر آرچارڈ ہی نہیں بنے گا خالص، اس میں ہم 80% سبسڈی دیتے ہیں، اس میں نرسری بھی بنانی پڑتی ہے اس کو، چاہے وہ روٹ سٹاک بینک بنائے، الگ سے بنانا ہے پھر نرسری کے لیے، اور پھر مدر بلاک اس لیے کیونکہ وہ گرافٹنگ مٹیریل اور برننگ مٹیریل اس کو وہیں سے پرووائڈ ہوگا، اور وہ اپنی نرسری خود بنائے گا، خود ہی بنائے گا، اس کو پھر باہر سے کہیں سے ان رجسٹرڈ مٹیریل نہیں لانا پڑے گا، اس کو پھر اپنے پاس ہی سورس رہے گا کہ اس نے کون سے پودے بنانے ہیں اور کیسے بنانے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تحریر و آواز سہیل بٹ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ مختار احمد شاہ، ترتیب و تہذیب کاشکی کشف، نگران اعلیٰ اشفاق احمد شاہ، پیشکش آکاشوانی نیوز سری نگر۔ ہمیں اگلے پروگرام تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔